कोट इंद्र इंद्राण शाहे शाहण गणिजय रे पवन महेप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत तब सर्ब नाम कथै कवन कर्म नाम वर्णत सुमत दीन दर्द दुख भंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परस्या गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत कसम दे नूर अरसों कुरसों झटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ वड्डा साहिब ऊंचा थां ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम वड्डा साहिब ऊंचा थां ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम ए बड़े ऊंचा होवै कोय इस ऊंचे को जाने सोए जे बड़े आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात जे वडे आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी विच सुभाईमान गुरु रूप साध संगत जीओ, अज दा प्रकरण आप जी ने जो सरवण कीता है, जपजी साहिब विच 24 नंबर पौड़ी है। इन्हां बचनों विच हजूर ने दो लफ्ज वरते, एक थां है ते दूसरा नाव है। अकाल पुरख वाहिगुरू दे निवास दी थां, उहदा अस्थान, उस दी रहाइश, वो किस थां ते निवास रखदा है, उहदे बारे
सतगुरु ने दसिया है। फिर दूसरा लफ्ज वरत्या है नाउं। नाउं का मतलब है उसका नाम की है। फिर अगे बचन क्या कहते जेड़ा मनुख नाउं नूं जान लैंदा, नाम नूं, जेड़ा इन्ना उच्चा हो जाता जिन्ना उच्चा नाम है, तो वह उस थां तक पहुँच जाता है जिथे उहदा निवास है, जिथे उहदी रिहाइश है, जिथे वो रहिंदा है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच भावें कि परमात्मा अपहुँच है, उहदे तक कोई पहुँच नहीं रख सकता, पर फिर भी कुछ गल्लां बाणी विच दसियां ने उहदा निवास किहड़ी किहड़ी थां ते है। 3-4 तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ हजूर ने समझाया है। तो वो 3-4 चीज़ां गुरबाणी विच सतगुरु ने वर्णन कीतियां भी उहदा निवास कित्थे है। जिन्हों असी जप रहे हाँ, जपण वाले दे मन विच उहदा कोई ना कोई वजूद ते होना चाहिए। इस तरह किवें जपेगा उसनूं? उहदा कोई ना कोई, भावें वो अणदिसदा है। गुरबाणी विच ये वचन आउंदे ने कि कोई उसका रूप नहीं, कोई रेख नहीं, कोई रंग नहीं, कोई तात नहीं, कोई मात नहीं, कुछ भी नहीं है। पर जिहड़े इस राह ते तुरन वाले लोग ने उन्हां नूं कोई ना कोई सहारा ते चाहिदा, जिहदे सहारे ते वो इहनूं करन, नहीं तो आवागान भटकदे रहणगे। तो उहदे वास्ते सतगुरां ने बाणी विच बचन कीते ने। साहिब कहंदे उहदे निवास दा जिहड़ा टिकाणा है, एक तां इह कहा कि यह जग सच्चे की है कोठड़ी। ये जिन्ना जगत है, जिन्नी समगरी है, जिन्ने जीव हन, ये सारा उहदा ही रूप है, वो इहदे विच रहिंदा है। एक पहला टिकाणा, पहला थां, पहला अस्थान गुरबाणी विच दसिया है कि जो कुछ इस अख नाल देखिया जा रहा है, अस्थूल है, मिट्टी का बनिया होया है, ये सारे इहदे विच जिहड़ा उहदा निवास है। यह जग सच्चे की है कोठड़ी। इत्थे एक गल समझण वाली है कि कोठड़ी विच ते जिहड़ा विच रहिंदा दो वखरे वखरे ने। ये जगत उहदा रूप नहीं, उहदा घर है। भावें क्या है कि उहदा रूप ही है, पर कोठड़ी का मतलब हुंदा घर। आपां कहने ये फलाणे दा घर है, तां घर नूं मिलण नाल घर वाला नहीं मिलदा। जे उहदे बाहरले पासे खलो के उस घर दे नाल 2-4 आपां गल्लां कर लईए, जिहड़ा उहदे विच रहिंदा है, जिस दा निवास है उहदे विच, वो वखरा है ते घर वखरा है। दो चीज़ां ने, तां उहदे विच सानूं अंतर लभना पएगा। संसार उहदा ही है। यह जग सच्चे की है कोठड़ी। सारियां जिन्ने शरीर ने उहदे घर ने, उहदी कोठी है। जिहड़े धार्मिक ने वो भी, जिहड़े पापी ने वो भी उहदी कोठड़ी है, उन्हां विच भी रहिंदा है। सारियां विच है। जिहड़े उहनूं नहीं मनदे उन्हां दे विच भी है। तां घर विच रहण वाला ते घर दो वखरे ने। इस करके जगत ते परमात्मा, संसार दे अंदर रब है, संसार रब नहीं है। ये तां उहदा बनाया होया एक घर है। तां इहदे विच सानूं जाना पैगा, इहदे विचों लभना पैगा। पर इहदे नाल सिद्धा कोई नहीं इहदे विचों वेख सकदा। भावें किन्ने विचार दिते जांदे ने, सारे लोग उहदा ही रूप ने, सारिआं नूं रब दा रूप समझना चाहिए। सारे लोग समझ भी लैंदे,
पर इस तरह ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ नहीं ਹੁੰਦੇ। एक पहला ठिकाना मैं आप जी ने साझा किया जो गुरबाणी विच है। दूजे नंबर ते सतगुरु ने बचन कीते कि सतगुर विच आप रखे होन। दूजे नंबर ते रब दा जिहड़ा निवास है बहुता है तां एक सारियां थावां ते घट घट मैं हर जू बसै। संतन कहो पुकार जल थल मईयल पूरिया स्वामी सिरजनहार। पानी विच भी है, थल दा अर्थ है धरती विच भी है, मईयल दा अर्थ इस खाली थां विच भी है। पर इत्थे वो खिलरिया होया है ते एक थां ते कह दिता कि सतगुर विच आप रखे होन। हुण दूजे नंबर ते क्या भी सतगुरु दे अंदर है। सतगुरु दा इत्थे मतलब होएगा शब्द। शब्द दे विच ओहदा निवास है। जिवें सारी दुनिया विच ओहदा निवास दस्सिया है, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने सतगुरु विच इस तरह दा ओहदा निवास नहीं। उत्थे ओहदा केंद्र है, उत्थे वो संघना है। जिवें तुसीं इत्थे बैठे हो, एक गुरुद्वारा है ते एक गुरु है। दोवां विच बड़ा फर्क है। गुरु दी थां थोड़ी जी है। जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाशमान है, असीं सारे गुरुद्वारे विच आवांगे, पर इस तरह किते बंदा नहीं झुकदा, सत्कार नहीं करदा, तुरदा फिरदा है, गलबात भी कर लैंदा है। पर जदों सारे गुरुद्वारे विच भावें वो 10 एकड़ विच होवे, उस 10 एकड़ दे विचों जिथे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश होवेगा, उत्थे आके आउण वाले दी जिहड़ी तौर तरीका बदल जाएगा। एकदम हथ जोड़ लेगा, झुकेगा, सत्कार विच आ जाएगा। क्यों? एक गुरुद्वारा है तो एक गुरु दा थां है, दो वखरे ने। इस करके सतगुरु विच आप रखे होन है तो सारियां थावां ते, पर संघने तौर ते कहिए जिथे वो इकट्ठा ज़्यादा रहिंदा है, वो सतगुरु विच है। सतगुरु दे अर्थ ने शब्द। शब्द विच ओहदा निवास है। ये सतगुरु जिहड़ा लफ्ज है ते गुरु जिहड़ा लफ्ज है, इन्हां विच फर्क है। गुरु का मतलब है राह दिखाने वाला, हनेरे विच चानन करन वाला। तो गुरु की पदवी जिहड़ी है 5 प्यारियां नूं सतगुरु ने दिती, शरीरधारी सन। पर जिहड़ा सतगुरु लफ्ज है, सत का मतलब हुंदा है सदा, सदा कायम रहन वाला, जिहदा जन्म भी नहीं होया, ना वो बच्चा है, ना वो 20 साल का है, ना वो 100 साल का है। कभी असी कहा भी गुरु ग्रंथ साहिब जी 300 साल के हो गए, ये लफ्ज नहीं वरते जाणगे। ये शब्द कभी नहीं कहे जा सकते कि अज तो 500-700 साल लंघ गए तो कोई आदमी कहेगा जी अज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की 1000वीं वर्षगांठ है। नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जन्म ही कोई नहीं है, शब्द पहले ही है सी। तो ओदी उम्र नहीं है। जिहड़ा दूजा रूप जिन्हों सतगुरु कहंदे ने, ओदा मतलब है जिहड़ा सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। शब्द कदी नाशमान नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब दा जिहड़ा अंदरला रूप है, शब्द स्वरूप है जिहड़ा, वो कदी नाशमान नहीं हुंदा, वो सदा कायम रहिंदा है। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। होर बचन कीते बाणी दे विच, सद हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी। वो है सतगुरु। बाकी जदों 5 प्यारियां दी गल आउंदी है ते उन्हां नूं गुरु कह सकने आ। पंथ नूं ते ग्रंथ नूं गुरता गद्दी दित्ती ना, उहदा मतलब सी गुरु दा मतलब है जो वक्ती तौर ते गुरु दी पदवी ते आए ने, शरीरधारी हो के आए। भावें उन्हां नूं 10 पातशाहियां नूं असीं सतगुरु सत्कार नाल तां कहने आ क्योंकि उन्हां दे विच ही ये शब्द सी। गुरु नानक देव जी दे अंदर शब्द स्वरूप सी सतगुरु, तां उन्हां नूं क्या है सतगुरु ने। फिर उन्हां ने जदों गुरता गद्दी दूसरे गुरु साहिबान नूं दित्ती तां वो शब्द इतिहास कहंदा है कि वो पोथी जिहड़ी है गुरु अंगद जी नूं दे दित्ती, क्योंकि शब्द नूं अगे पास करना सी शरीरां दे विचों।
ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ 10 ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੰਡਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ 10 ਸਰੀਰ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ। 10 ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ 10 ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਕੋਚ ਲਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 10 ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲੈਣੇ। ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੂਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੂਜਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਨੇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ। ਉਹ ਝੁਕਣਾ ਉਹਨਾਂ 3 ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ, ਦਾਮ ਤੇ ਦੰਡ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ 3 ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਮ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਚੜਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦੋ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਦੰਡ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਝੁਕਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਜਣਾ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਝੁਕੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ, ਫਿਰ ਬੈਕ ਵੀ ਗਏ ਆ ਵਾਪਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੇ, ਤੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ 15 ਵਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਭਾਗ ਬਣਨਗੇ, ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੌਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਥਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਨ ਦੂਜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ। ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਸਕਨੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਸੇਗਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ,
ये भी साडे काम नहीं आउणी, बिल्कुल नहीं आउणी। इहनूं करन दा यतन भी ना करना, एवें झूठ है सारा। राजनीतिक लोग धोखा देण वाले लोगों नूं कह दिंदे सारियां विच ही रब है, पर उस थां ते जाके वेखण दा कोई लाभ नहीं। अजे वो तो अखीरली स्टेज है जदों दुनिया दे विचों रब दिसन लग पै। वो ब्रह्म ज्ञानी दी एक दिव्य दृष्टि है, उहदी नज़र खुल जाती है, उहनूं उहदे तो बिना दूसरा नज़र नहीं आउंदा। फिर चोर विच भी वो, झूठे आदमी विच भी उहदा ही नूर, जिहड़ा नशेई है उहदे विच भी उहदा ही रूप, जिहड़ा पुन्नी है उहदे विच भी। तां सारियां विच नज़र आउणा ये सोच समझ के नहीं। जिन्हां ने ये शुरुआत कित्थों होवेगी? ये जिहड़ा तीसरा रूप है, सतगुरु ने बचन कीते कि एक परमात्मा दा निवास है उहदे सेवकां दे अंदर। ये तीजा है जिन्हों साध संगत किया गुरु साहब ने, उन्हां सेवकां दे विच उहदा निवास। ये तीन टिकाणे धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ने उहदे दसे ने, जिन्हों जाने अणजाने बंदा जपदा रहिंदा, जिन्हों गाहे बगाहे बोलदा भी मैं भी रब नूं जप रिहा, मैं जपजी साहिब पढ़ रहा। विच विच तुकां भी आउंदियां ने इहनूं पुकारन दियां मिलन दियां, अणजाणे विच पढ़ी जांदा। उहदे तीन थां दसे ते शुरुआत कही, जे तू उहदे थां तक जाना है ते तू शुरुआत कर पहिलां साध संगत तो। इत्थे उहदा निवास सब तो संघना, जिथे तुसीं बैठे होए हो, इत्थे उहदा सब तो संघना ते साडे काम आउण वाला, साडे जीवन विच सानूं मिलण वाला जल्दी, जिहड़ा कि साध संगत दा स्वरूप है। वो शरीर, वो तन, वो मनुख जिन्हां दे विच नाम दी कणका जिहड़ा टिक गया, उन्हां थावां दे उत्ते बहण दे नाल बंदे दा संपर्क सहजे सहजे दूजे रूप नाल हो जाएगा, जिन्हों शब्द कहिंदे ने। पहला साध संगत करेगा, ये सारा उहदा हिस्सा है। संगत विच आउणा, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दरबार विच सेवा करनी, लंगर विच सेवा करनी, भांडियां दी सेवा करनी, बाहर हत्थां नाल सेवा करनी, ये सारा पहला हिस्सा सिੱਖੀ ਦਾ। जदों ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ करदा रहेगा, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सारी तरह के शरीर आउंदे ने। अपने वर्गे वो भी ਜਿਹੜੇ तुरे भी नहीं, ਤੇ ਉਹ भी शरीर ਜਿਹੜੇ ਅੱਧ-ਕੁ ਵਿੱਚ पहुँच गए, ਤੇ ਉਹ भी ਜਿਹੜੇ बिल्कुल नेड़े चले गए ने। ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ इस ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ संबंध बनना शुरू हो जाएगा। तो जदों फिर बंदा शब्द की कमाई करेगा, शब्द की कमाई करदियां 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 सहजे सहजे उहदी जिहड़ी सुरत है इस शरीर रूपी खूह विचों उच्ची उठनी शुरू हो जाएगी। उचाई इस नूं कहिंदे ने, उच्चे थां ते जानी शुरू हो जाएगी, जिन्हों गुरु साहब ने कहा वड्डा साहिब ऊंचा थां। इत्थे उचाई दे अर्थ कोई बाहरले जिहड़े मिणन दे तरीके वो नहीं कि 20 फुट उच्चा है जां 40 फुट उच्चा है जां 1 किलोमीटर उचाई ते उहदा निवास। इत्थे उचाई दे अर्थ ने जिवें आपां कहने आ फलाणे मनुख दा जीवन ते बिल्कुल डिग पिया है, गर्क हो गया, नीवा हो गया। इत्थे उचाई दे अर्थ ने कि जदों कोई इस ढंग नाल पहला करेगा साध संगत, फिर जपेगा उहदा नाम, बाणी पढ़ेगा, नितनेम करेगा, गुरु कोल प्यार नाल आएगा, तां उस बंदे दी जिहड़ी ध्यान दी जिहड़ी सुरत है ना, वो सहजे सहजे शरीर तो उच्ची उठती जाएगी, शरीर तो पार निकल जाएगी। इत्थे गुरु साहब ने कहा कि सुनिया दुख पाप का नाश। हुण जिन्ने दुख ने ना, जिन्नियां चिंतावां ने साडे जीवन दियां, सारियां दियां समस्यावां ने, कोई नहीं बचिया दे तो। ये मत सोचना भी समस्या सिर्फ मेरे कोल है, इहदे तो खाली कोई नहीं, क्योंकि जिहड़ा शरीर धारी है समस्या उन्होंने आउणी आउणी है, ते अज नहीं आई। जे बाणी पढ़ के वेखो तो बाबा फरीद जी कहंदे ने, मैं जाणिया दुख मुझ को, दुख सुबाया जग, उच्चे चढ़ के देखिया तां घर कर इहा अग,
दुख इस भूमि की एक खानदानी प्रक्रिया है। इत्थे उन्हें आउणा ही आउणा है। जिथे असीं रह रहे हैं ना, जिहड़े देश दे विच, इत्थे एक खानदानी तौर ते दुख है, उन्हें नाल साडे रहना है। ते दुख पाप का नाश किन्हां दा होया? जिन्हां ने शब्द नाल सुरत जोड़ी ते इस देह विचों सुरत उच्ची उठन लग पई। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਆ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਹਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ 1 2 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਰਮੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਮਸੂਰੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਜਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੱਢ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਲਸ ਹੈ, ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੌੜੇ ਫਿੱਕੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਸ਼ਬਦ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਹਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਨੰਦ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੀਏ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਉਚਾਈ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਿਸ਼ੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਉਹਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪੇਂਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੱਖੇਂਗਾ, ਜਪਣਾ ਕੱਲਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਰਸ ਲਵੇਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਖੇਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਮਾਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾੜ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵਾੜ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵਾੜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਪਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਗਏ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਬਈ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਉਹ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਘਬਰਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਲੇਟੋ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਲੇਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਏ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਨਾਮ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਹੀ ਜਪਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬਿਠਾਇਆ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਾਹਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਤੇ। ਸੰਤ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਪਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਭਗਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਹੱਥ, ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਗਲਤ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਤੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੀੜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲੇ ਥਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਭ ਬਸ। ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸਾ ਜੱਗ ਦੇਖਿਆ। ਜੁਆਰੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜੁਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ। ਐਸਾ ਜੱਗ ਦੇਖਿਆ ਜੁਆਰੀ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਨਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੰਗਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੜਦਾ ਜੀ, ਹੱਥ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਲਾ ਸੱਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਹੱਥ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਹੱਥ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਆਦਮੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਬਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ
चलो आशीर्वाद दे देना बच जाणगे, बचते बुचते कोई नहीं। इस तरह कुछ नहीं हुंदा। इस तरह एक दो दिन हुंदा है। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਓ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ऐसे पुरुष इस धरती ते कदी कदी आउंदे ने विचारे कुर्बानी वाले बहुते, जिहड़े जपन आप ते वंड दूजिआं नूं देण। उन्हां नूं बहुता तरस आ जांदा है, वो एक दो दिन सहारा कर दिंदे ने, चलो बई किते समझ जाणगे, किते सीधे राह ते आ जाणगे। इस करके उपराला जिहा करदे ने। थोड़ा जिहा करना बंदे नूं आप ही पैंदा है, दूसरा नहीं कर सकदा कोई। तां जिहड़ी बेनती कर रिहा सी, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਸ਼ਬਦ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਰਹੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਾਸੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਬੀਨ ਨਾ ਵਜਾਓ। ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਓ ਸੁੱਖ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੁੱਖ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਖਤ ਤਰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੀਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਵੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਰਾਸ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2-4 ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੈਦ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਢੰਗ ਨਾਲ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਈਂਡ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਭਉ ਹੋਈ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਗਈ ਏ, ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਰਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੇਂਗਾ। ਥਿਰ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਫੌਰਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਲੱਭ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਥਿਰ ਘਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤਾਂ ਮਰਨਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤੂੰ ਥਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ। ਥਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਡੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਥਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਥਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਥਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਰੁਕੀ ਹੋਈ। ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੁਕੀ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਸੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਖ ਛੋਟਾ ਸੀ, 4 ਪੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। 6 ਹੋ ਗਏ, 8, 10, 20, 50, 100, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਕਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਰੰਗ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਜੇ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਤੂੰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪਰਬਤ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤਾਂ ਟਹਿਣੀ ਜਿਵੇਂ ਝੂਲਦੀ ਹੈ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ, ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਝੂਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਝੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰਬਤ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈ।
तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना तू हिलना, ना हम गिरते ना असी डिगने। ਤਾਂ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਏਗਾ, ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥਿਰ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਥਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਵੈਤ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਮਿਟ ਗਈ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਦੇਖ ਲਏਗਾ ਆਦਮੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਦਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ 1 ਫੁੱਟ 2 ਫੁੱਟ ਇੱਧਰ ਮੁੜ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਚੋਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਮੁੜੋ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਇਹ ਕਰੋ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਨਣ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਭ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਠੇਡੇ ਖਾ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ 2 ਫੁੱਟ ਜਾ, 4 ਫੁੱਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਿਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਂਗਲ ਲਾ, ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਵਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਬਾ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰ ਦੇ। ਬਸ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਬਲਬ ਜਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗ ਪੈਣੀ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਗ ਪੈਣ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਐ। ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ 3 ਟਿਕਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ